प्रभु जीशुको नामरे समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु लोक मैंने पुणी थे आपको आमर यही ओडिया डिवाइन वॉइस यूट्यूब चैनल स्वागत जनाए। प्रिय प्रभु लोक मैंने वास्तव में आपने भलर थे मुझे अनुमान करे आशा करे। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज आम शिखा जीशु ख्रीष्टर यही विजय रविवार बा यही खर्जूर रविवार दिन परमेश्वर अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट गध उपर बसी जो यही जेरुसालेम मंदिर अभिमुखे यात्रा करोछंती से समय से गध को कहीं व्यवहार कले एवं सेठारे एकत्रित होइतबा लोक माने खजूरी डाल को कहीं व्यवहार कले ताहार विशेषत्व विषय आज हमने शिखिबा। प्रिय प्रभु को लोक मैंने आम जब देखू यही विजय यात्रा संबंध में प्रभु जीशु ख्रीष्टर यही खजूरी रविवार संबंध में जब देखू ताहले माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 1 पदर आरंभ कर 13 पदर शेष अंश जब आम देखू ताहले आम सेठारे वर्णित अटे जे जीशु ख्रीष्ट अपना शिष्य मानकु दुई जन शिष्य को कही पठाउं तुम्हें गोटे नगर को जाओ आ सेठारे गध बंधा होइथिबो जहाँकि आपने दुई पदरे पढ़ी परिबा। सेटा लिखा जाए गोटे गर्धवी और ताहा सहित गोटे शावक को देखिबो। एटा हम देखुछु जे यीशु ख्रीष्ट तांको कहउछंती जे तुमे गोटे शावक को घेनी आसीबो। प्रिय प्रभु लोक माने आपण कोन भाबुछंती जे यीशु ख्रीष्ट हालिया हो जाइथिले आउ बसिकी जीवा पई बोलिकरी गध व्यवहार करथिले। प्रिय प्रभु लोक माने एभली नुहे से दिन परिस्थिति थिला जे यीशु जानी थिले से गर्धवी शावक को प्रभुंकर प्रयोजन थिला। जिखरीय 9 पर्व 9 पदर लिखा जाए गो सियोन कन्या अतिशय उल्लास कर, गो जेरुसालेम कन्या जयध्वनि कर, देख तुम्भर राजा तुम्भ निकट को आसुअछंती, से धर्ममय और परित्राण विशिष्ट, से नम्रशील गर्धव उपरे अर्थात गर्धवीर शावक उपरे आरोहण कर आसुअछंती। प्रिय प्रभु लोक माने यह थिला भविष्यवाणी। यही भविष्यवाणी को पूरा करने पर परमेश्वर अर्थात यीशु ख्रीष्ट से दिन गर्धवी उपरे बसी शावक उपरे बसी विजय यात्रा करथिले जेरुसालेम अभिमुखे। प्रिय प्रभु लोक माने मुझे प्रथमे कहली यीशु कौन हालिया हो जाइथिले कि ना, यीशु हालिया होइतिबा उद्देश्य से गर्धवी को व्यवहार करते। एपर तो अनेक थर यीशु जेरुसालेम जाइथिले किंतु से दिन यही गर्धवी शावक उपर बसी जाइथिले किंतु यार उद्देश्य हेउछि जे भविष्यवाणी करा जाइथिला जे यीशु ख्रीष्ट यही गर्धवी शावक उपर बसी जेरुसालेम अभिमुखे यात्रा करिया पई। जेतेबेले यीशु गर्धवी शावक को व्यवहार कले यार कारण आपण भाई पारुछंती कि यीशु ख्रीष्ट एभली तो अनेक थर जेरुसालेम जाई अछंती किंतु से दिन जो गध को व्यवहार करथिले यीशु ख्रीष्ट तो पारि थांते गोटे हाथी कि घोड़ा उपर बसी से विजय यात्रा करि पारि थांते किंतु शास्त्र अनुଯାयी से दिन से भविष्यत वाक्य भविष्यवाणी पूरा करने पाई यह एक निर्धारित विषय थिला। तेणुकरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट सही गध उपर बसी विजय यात्रा करथिले। प्रिय माने आमे माने जतले पिला मानकु रागी थाउ जदि दुष्टामी करिथांती ताहले आमे पिला मानकु प्राय केतेक गध बोली संबोधित करिथाउ। आमे अपना छुआ मानकु केबा दुष्टामी करथवा व्यक्ति मानकु आमे गध बोली की संबोधित करिथाउ किंतु प्रिय माने एही गध रो गुण चरित्र विषय आपण जानती। गध एक भार बहनकारी पशु अटे, से नम्र अटे। तेणुकरी प्रायतः गध को पुरातन समय व्यवहार करुले एवं किसी जगार व्यवहार करुँच किंतु पूर्व भली गध मान व्यवहार करना। तो प्रिय माने यीशु ख्रीष्ट गध उपरे बसिबार मुख्य कारण हेउछि जहाँकि आपण माने पढ़िले आपण माने पाइले जिखरीय 9 पर्व तार 9 पदर लिखा जाए जे परमेश्वरंकर वाक्य अनुଯାୟୀ भविष्यत वक्ता द्वारा कह जाइथिला जहाँकि पूर्ण
ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମସିହଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେହି ରାଜା ପ୍ରିୟମାନେ ଜିହୁଦୀମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେହି ରାଜା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜିଖରୀୟ 9 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ମୋତେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରିୟମାନେ ସମଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଗଧ ନମ୍ର ଅଟେ, ସରଳ ଅଟେ, ଆଉ ଯେତେ ଓଜନ ତାକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହ୍ୟ କରି ବୋଝ ବୋହି ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ଚାହିଁବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଧ ଚାଲୁଛି, ଯୀଶୁ ଗଧ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବାଟରେ କେତେ ଲୁଗା ବିଛେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କେତେକ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ବିଛେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କେତେକ ହୋସାନା ହୋସାନା ବୋଲିକି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଦିନ ସେହି ଗଧ ଜୀବନରେ କେତେ ଖୁସି ଆସିଥିବ ଯେ ମୁଁ କେବେ ତ ଏଭଳି ଏତେ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ପାଉଛି ବୋଲିକି ସେ ଭାବିଥିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଦିନ ସେହି ସମ୍ମାନର ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଉପରେ ବୋହିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନରେ ବିଷୟଟିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାର ପିଠିରେ ଯଦି ବସାଇ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ବସାଇବା, ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଏହି ଖଜୁରୀ ରବିବାର ବା ବିଜୟ ରବିବାରରେ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ପାମ୍ ସଣ୍ଡେର ଅର୍ଥ ଖଜୁର ରବିବାର। ପ୍ରିୟମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେରୁସାଲେମ ଅଭିମୁଖ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ଅଭିମୁଖ ଥିଲା, ସେହି ରବିବାରଟିକୁ କାହିଁକି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଆଗମନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଖଜୁରୀ ଡାଳ ସେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ବା ଖଜୁରୀ ରବିବାର ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ଖଜୁରୀ ଡାଳର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ତାହା ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 92 ତାର 12ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ବା ତାଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ନା, ସେ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ଏତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଥିବା ଜାଗାରେ ହିଁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଉଠିଥାଏ ବା ହେଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଆମର ମରୁଭୂମି ଏରିଆରେ ଏହି ଖଜୁରୀର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ସେ ତାର ଶାଖା ବାହାରି ନଥାଏ। ଖଜୁରୀ ଗଛର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି କେବଳ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ସେ ସିଧା ଉପରକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ସେମାନେ ଶାଖା ବାହାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ସେପଟେ ଏପଟେ ଏପଟେ ବାହାରିକି ପୁରା ବଡ଼ ଗଛଟେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପୁରା ସିଧା ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତାହାର କୌଣସି ଶାଖା ବାହାରି ନଥାଏ। ହୋଇଥାଏ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଏମିତି ମାନେ ଦୁଇଟା ଗଛ ମାନେ ଶାଖା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 100ରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ସେଭଳି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ଖଜୁରୀ ଗଛ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ହିଁ ଉଠିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଳ ପୁରା ମେଲା ହେଇକି ପୁରା ଛାଉଣିକିରି ଛତା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ଏରିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛ ଫଳ ଗଛରେ କି ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାଠାରୁ ସେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ଼ ହେଇକି ମେଲି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ସିଧା ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ମାନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଉଚ୍ଚ ମନୋଭାବ ରହିବାର ଅଛି। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି ସେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତା'ର ନଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଆମେ ମନ ନ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସିଧା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ତରେ ମନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ସେ ସିଧା ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠେ। ସେ ଏଭଳି ଏପଟେ ଯାଏ ନାହିଁ କି ଏପଟେ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଏପଟେ ଯାଏ ନାହିଁ କି ଏପଟେ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଭଳି ମାନେ ଭୂମିରୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବଢ଼ି 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 ସେ ଉପରକୁ ସିଧା ହେଇକି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସାଂସାରିକ ଲୋଭରେ, କେତେବେଳେ ତ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ, କେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ଲୋଭରେ, କେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ, କେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପାପର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଉ, ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ମାନେ ପାପ ଭରା ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖଜୁରୀ ଡାଳକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷର ଆଉ ଖଜୁରୀ ଫଳର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ବା ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଯଦି ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ତାହାର ଶରୀର ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଖଜୁରୀ ଗଛର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହୋଇନଥାଏ, ସିଧା ଉପରକୁ ହିଁ ଉଠିଥାଏ। ସେହିଭଳି ତାହାର ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ବହୁତ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ବା ଜିହୁଦୀୟମାନେ ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଏକ ମାନେ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ବିଜୟ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସେ ଖଜୁରୀ ଡାଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 27 ପଦରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 6 ପର୍ବ ତାର 29 ଏବଂ 35 ପଦରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖଜୁରୀ ଡାଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଖଜୁରୀ ଡାଳ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଜୟର ବା ସଂଘର୍ଷର, ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଖଜୁରୀ ଡାଳ ଜିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏଭଳି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବିଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାରବାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଶଂସା କ'ଣ ଏହି ସାଂସାରିକ ଚାପରେ, ଏହି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ, ଏହି ସାଂସାରିକ କ୍ଷଣିକ ପାପ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା, ଆରାଧନା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାଟା ବେକାର, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ,
କ'ଣ ଆପଣ ଏହି ସାଂସାରିକ ଲୋଭରେ ସାଂସାରିକ ମହାମାୟାରେ କ'ଣ ଆପଣାର ସ୍ୱରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି? ସେଦିନ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିଥିଲେ, କେତେକ ଖାଇବା ଲାଳସରେ, କେତେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲାଳସରେ, ଆଉ କେତେକ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହୋସାନା ହୋସାନା କହୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେବେ ନାହିଁ ତ? ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ମୁଁ ସେହି ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ମୁଁ ରଖିଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ କି? ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ଆଜିର ଏହି ପଥର କିଏ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ମାଥିବ 21:12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପୁଣି ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମେଜ ଓ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆସନ ଓଲଟାଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତାହାର ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗହୁର କରୁଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗହର କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଜକୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓଲଟାଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନାଳୟକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଜାଗାକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ନା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ, ଏହି ଶରୀର ରୂପ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱର କରିଛୁ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଭିଚାରରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୋରିରେ, ବିଭିନ୍ନ ନରହତ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭରପୁର କରିଅଛୁ କି? ଅପରାଧରେ ଭରପୁର କରିଅଛୁ କି? ଯଦି କରିଅଛୁ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେହି ଦିନ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟାଇ ପକାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ମନୋଭାବକୁ, ପାପ ମନୋଭାବକୁ, ହିଂସା ମନୋଭାବକୁ, ଈର୍ଷା ମନୋଭାବକୁ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ଖଜୁରୀ ରବିବାର ଶିକ୍ଷାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା, ତାହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।